చార్జ్ ఉందా లేదా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్మల్ చార్జెస్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫార్మల్ చార్జెస్ లో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫార్ములా ఒకటి ఉంది. ఫార్మల్ చార్జ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు P minus lone pair electrons minus half into bond pair electrons. Lone pair electrons minus half into bond pair electrons. Okay na? V ante valency electrons. Okay. P ante lone pair electrons. V ante bond pair electrons. Bond pair electrons. Okay, right. For example, simple example తీసుకుందాం. CH4 methane. What is the formal charge of methane? Find out చేయాలి. Okay. First, carbon is a fourth group element. Carbon ఏ group అమ్మా? Fourth group element. Okay. Fourth group means in outermost carbon contains 4 electrons. 2p. outermost లో 4 electrons ఉంటాయి. అంటే outer most లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే మనకి బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ రాసుకోవాలి. ఓకే, లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫార్మల్ ఛార్జ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు valency electrons of carbon 4 minus number of lone pair electrons. ఏమి లేవు కదా, ఇవన్నీ బాండ్ పేర్స్. lone pair electrons 0 minus half into bond pair electrons. bond pair electrons ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 bond pairs ఉన్నాయి. 4 bond pairs అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 4 2s are 8. ఓకే, ఎంత వస్తుందమ్మా? 4 minus 8/24, that is equal to 0. అంటే ఫార్మల్ చార్జ్ ఇస్ 0. 0 మీన్స్ మీథేన్ మీద మనకి చార్జ్ ఏమి ఉండదు, పాజిటివ్ గానీ నెగిటివ్ గానీ ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? రైట్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అమ్మోనియా NaH3. What is the formal charge of ammonia? Formal charge, first Lewis dot structure ni draw cheyali. Nitrogen electronic configuration 2p3. outermost contains 5 electrons. Okay, nitrogen 5 electrons. 3 hydrogens తో బాండ్ చేస్తుంది కదా. H hydrogen hydrogen. Okay, formal charge is equal to number of valency electrons. Fifth group means 5 electrons minus lone pair electrons. 1 lone pair ఉంది కదా. lone pair electrons ఒక pair లో 2 electrons ఉంటాయి. 2 minus half into bond pair electrons. ఇక్కడ 3 bond pairs ఉన్నాయి. each bond pair contains 2 electrons, అంటే total 6 electrons. ఎంత వస్తుంది? 5 3 minus 2 minus 3 0. సో అమోనియాలో 0, ఫార్మల్ చార్జ్ ఇస్ 0. For example, NaH4 కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏ ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. outermost contains 5 electrons. 4 bonds చేసింది కదా, 4 hydrogens.
ఓకే, ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఫిఫ్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఫార్మల్ చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు valency electrons of nitrogen, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ కదా, 5 electrons minus number of lone pair electrons 0. సరే ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, అది తీసుకోకూడదు. నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనల్ని అడిగింది ఫార్ములాలో, ఏమీ లేవు, 0 మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్, 4 బాండ్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, 4 2s are 8. ఎంత వస్తుందమ్మా, 5 minus 8/2 4, that is equal to +1. So NaH4 contains 1 positive charge. Okay, right, next one. N triple bond N O. Okay, what is the formal or oxidation, sorry, what is the formal charge of three elements? The three elements ki formal charge ni find out cheyali. Nitrogen ki entama, right, first nitrogen fifth group element kada, 5 electrons minus lone pair electrons 2, bond pair electrons 6, half into 6, 5 minus 3, 5 and 0. Next, second nitrogen, 5 fifth group kada, lone pair electrons 0 minus bond pairs 4 2s are 8, +1 ఉంటున్నాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ is a sixth group element, 6 electrons minus number of lone pairs 3, lone pair electrons 12, 6 కదా, 6 minus half into bond pair electrons 2 minus 1 minus 1. ఓకే, ఈ మోడల్లో ఇస్తారు ఎగ్జామ్కి. ఓకేనా, చూసుకోండి అవి. నెక్స్ట్ వన్, Fajans rules. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఐపీ క్వశ్చన్ కూడా చదివారమ్మా దీని మీద. ఫెజాన్స్ రూల్స్, ఈ రూల్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం మనం. అయానిక్ కాంపౌండ్ లో ఏమేమి ఉంటాయమ్మా? క్యాటయాన్ అండ్ యానయాన్. బేసిక్ గా క్యాటయాన్కి స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది, స్మాల్ సైజ్. యానయాన్కి లార్జ్ సైజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈజ్ అయానిక్ కాంపౌండ్. ఏ కాంపౌండ్ ఇది? అయానిక్ కాంపౌండ్. అయానిక్ కాంపౌండ్. ఓకే
రైట్. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో కూడా కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. 100% అయానిక్ నేచర్ ఉండదు. ఓకే, అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో కూడా కోవలెంట్ నేచర్ ఉంటుంది. ఆ కోవలెంట్ నేచర్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుందంటే, ఈ క్యాటయాన్ ఈ యానయాన్ని ఏం చేస్తుందంటే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల యానయాన్ అనేది డిఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. దేనిలో పార్టిసిపేట్ అవుతుందమ్మా? డిఫార్మేషన్. చూడండి, డంబెల్ లా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. అయానిక్ కోవలెంట్ నేచర్ డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫార్మేషన్. డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. ఓకేనా? అయానిక్ కాంపౌండ్ లో కోవలెంట్ నేచర్ డెవలప్ అయింది డ్యూ టు డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion. యానయాన్ డిఫార్మేషన్ వల్ల ఓకేనా మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో కోవలెంట్ నేచర్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఓకేనా? రైట్. మరి అది ఎంత డెవలప్ అవుతుంది కోవలెంట్ నేచరు? అయానిక్ నేచర్ను కూడా డామినేట్ చేస్తుందా? ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా 1 by 1 డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ యానయాన్ అనేది ఎందుకు డిఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయిందమ్మా? డ్యూ టు ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్. దాన్నే పోలరైజింగ్ పవర్ అంటారు. పోలరైజింగ్ పవర్. ఓకేనా? రైట్. క్యాటయాన్ అట్రాక్షన్ వల్ల యానయాన్ ఏమైంది? డిఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అయింది. దీన్ని పోలరైజబిలిటీ అంటారు. పోలరైజబిలిటీ అంటే క్యాటయానికి పోలరైజింగ్ పవర్ ఉంటుంది, యానయానికి పోలరైజబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా? టెండెన్సీ ఆఫ్ ఏ క్యాటయాన్ టు డిస్టార్ట్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ anion ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్స్ పోలరైజింగ్ పవర్. యానయాన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఏం చేసింది? ఇది డిస్టార్షన్. ఓకేనా? రైట్. అంటే క్యాటయాన్ అనగానే మనకి పోలరైజింగ్ పవర్ గుర్తుకు రావాలి, యానయాన్ అనగానే పోలరైజబిలిటీ గుర్తుకు రావాలి. ఓకేనా? రైట్. పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 1. Size of the cation increases polarizing power PP and polarizing power decreases. Size of the cation increases, polarizing power decreases. మరి polarizing power decrease అయితే ఏమవుతుంది? కోవలెంట్ నేచర్ decreases. కోవలెంట్ నేచర్ డిక్రీజ్ అయితే అయానిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. అయానిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకేనా? చూడండి పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం తీసుకున్నాం, Li+, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం. ఓకే, లిథియం small size, sodium large size, potassium very large kada, rubidium size increases. Size increase అయితే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ యానయాన్ ఉందనుకున్నాం, యానయాన్ ఉంది. యానయాన్ని ఎవరు అట్రాక్ట్ చేస్తారమ్మా? చూడండి, యానయాన్ సైజుని ఫిక్స్డ్గా ఉంచాను. ఓకేనా?
ఎవరు స్ట్రాంగ్ అట్రాక్ట్ చేస్తారు యానయాన్ని? న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఎవరున్నారు? చూడండి, వెరీ గుడ్. లిథియం కి సైజ్ స్మాల్. ఎప్పుడైతే సైజ్ స్మాల్ ఉందో యానయాన్ని ఏం చేస్తుంది? బాగా స్ట్రాంగ్ గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అంటే న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది యానయాన్. ఓకేనా? సో size of the cation increases, polarizing power decreases. రుబిడియం తీసుకుందాం. రుబిడియంకి సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. సైజ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది? యానయాన్ అట్రాక్ట్ చేయలేదు ఎక్కువగా. సో పోలరైజింగ్ పవర్ డిక్రీజెస్. ఓకే, పోలరైజింగ్ పవర్ డిక్రీజ్ అయితే కోవలెంట్ నేచర్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయానిక్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్. For example, LiCl, NaCl, KCl, RBCl. ఓకేనా? దీనిలో మోస్ట్ కోవలెంట్ నేచర్ ఎవరికి ఉంటుంది? మోస్ట్ అయానిక్ నేచర్ ఎవరికి ఉంటుంది? 4 కాంపౌండ్స్ లో మోస్ట్ కోవలెంట్ నేచర్ అండ్ మోస్ట్ అయానిక్ నేచర్ ఎవరికి ఉంటుంది? LiCl. LiCl contains most covalent nature. RBCl contains most ionic nature. కరెక్ట్ అయినా చూడండి. ఎందుకని? రుబిడియం కి పోలరైజింగ్ పవర్ లెస్, లిథియం కి పోలరైజింగ్ పవర్ మోర్. ఓకేనా? రైట్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. అర్థమైందా? అమ్మా అర్థమైందా? ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా పాయింట్ అది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Next, size of the anion. Size of anion increases. Polarizability increases. Polarizability increase అయితే ఏమవుతుందమ్మా? కోవలెంట్ నేచర్ increases, ionic nature decreases. Ionic nature decreases. Okay na? Right. For example, F fluorine, F minus, chlorine, Cl minus, bromine, Br minus, I minus. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. ఓకేనా? ఫ్లోరిన్ లో సైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందమ్మా కంపేర్డ్ టు ఐడిన్. ఓకేనా? రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది క్యాటయాన్, ఇక్కడ ఐడిన్ ఉంది. ఐడిన్, ఇట్ ఈస్ ఐడిన్. ఐ మైనస్, ఐడిన్ ఇది. ఫ్లోరిన్ తీసుకున్నాం. ఫ్లోరిన్ అంటే స్మాల్ సైజ్, F మైనస్. ఓకే, రైట్. క్యాటయాన్ సైజ్ ఫిక్స్డ్. ఐ మైనస్ కి లార్జ్ సైజ్ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు F మైనస్. లార్జ్ సైజ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఐడిన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ నుంచి, దానిలో ఉన్న న్యూక్లియస్ నుంచి బాగా దూరంగా ఉంటాయి. అదే మీరు F మైనస్ తీసుకున్నారనుకోండి, F మైనస్ లో ఫ్లోరిన్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా ఉంటాయి.
ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు వీటిల్లో ఏది డిఫార్మేషన్ లో ఈజీగా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది? ఏ యానయాను డిఫార్మేషన్ లో ఈజీగా పార్టిసిపేట్ అవుతుంది? I-. ఎందుకని? I- లో ఐడిన్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ దూరంగా ఉంటాయి. F- లో ఫ్లోరిన్ లో ఉండే న్యూక్లియస్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గరగా ఉంటాయి. మరి దగ్గరగా ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని టైట్ గా బైండ్ చేసి ఉంటుంది కదా, ఓకేనా, టైట్ గా బైండ్ చేసి ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇక్కడ మోర్, న్యూక్లియర్ చార్జ్ లెస్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ది యానయాన్ ఇంక్రీజెస్, పోలరైజబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. సో ఇది ఈజీగా ఏమవుతుంది? డిఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ డిఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వడానికి తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకని? ఫ్లోరిన్ లో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఫ్లోరిన్ లోని ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా బైండ్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఓకేనా, సైజ్ ఆఫ్ ది anion increases, polarizability increases, covalent nature increases, ionic nature decreases. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ అమ్మా, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. CaF2, రేపు ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇస్తారు, CaCl2, CaBr2, CaI2. ఓకేనా, విచ్ వన్ హ్యావింగ్ మోర్ అయానిక్ నేచర్ అండ్ విచ్ వన్ హ్యావింగ్ మోర్ కోవలెంట్ నేచర్? అలా అడుగుతారు క్వశ్చన్. మనం ఏదో అనుకుంటాం, అది ఈ కాన్సెప్ట్ చూడండి. CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2. వెరీ గుడ్. CaF2 కి అయానిక్ నేచర్ మోర్, అయానిక్ నేచర్ మోర్. CaI2 కోవలెంట్ నేచర్ మోర్. ఇది లార్జ్ సైజ్ కదా ఐడిన్, కోవలెంట్ నేచర్ మోర్. స్మాల్ సైజ్ అయితే అయానిక్ నేచర్ మోర్. నెక్స్ట్ వన్, charge on cation, charge on cation or anion, directly proportional. Anion increases, covalent nature increases, covalent nature increases. For example, first cation discuss చేద్దాం. magnesium, aluminum, Al+3. Next Si, sodium, magnesium, aluminum, silicon, Si+4. ఇలా తీసుకున్నాం, క్యాటయాన్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, రైట్. సోడియం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 10 ఎలక్ట్రాన్స్. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 11 ప్రోటాన్స్. అటామిక్ నెంబర్ 11 కదా, 11 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. మెగ్నీషియం Mg+2, 10 electrons, 12 protons. Aluminium, 10 electrons, 13 protons. Silicon, 10 electrons, 14 protons. ఓకే, ఎవరికి న్యూక్లియర్ చార్జ్? ప్రోటాన్ అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్, న్యూక్లియస్ లో ఉండేది ప్రోటాన్సే కదా. ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ 3 ఉంటుంది. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, ప్రోటాన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంది? సిలికాన్. సో సిలికాన్ కంటైన్స్ మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్. మోర్ పోలరైజింగ్ పవర్ అంటే యానయాన్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో అయానిక్ నేచర్, కోవలెంట్ నేచర్ ఇంక్రీజెస్.
charge on cation increases, covalent nature increases. ఎందుకని చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ప్రోటాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? చార్జ్ అంటే దాన్ని నేను ఇలా రిలేటెడ్గా రాశాను. చార్జ్ మోర్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి, ప్రోటాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రోటాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ చార్జ్ మోర్ ఆటోమేటిక్గా యానయాన్ని బాగా స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaCl, MgCl2, Al, Cl3, SiCl4. అయానిక్ నేచర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందో చూడండి, కోవలెంట్ నేచర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? అయానిక్ నేచర్ అండ్ కోవలెంట్ నేచర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. NaCl అయానిక్ నేచర్ more, SiCl4 covalent nature more. Okay, right. Next ఇంకో పాయింట్ కూడా ఉందమ్మా, యానయానికి కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F మైనస్, ఓకే, O minus 2, N minus 3, C minus 4 ఇలా తీసుకుందాం. అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ది యానయాన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫ్లోరిన్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా? 10 ఎలక్ట్రాన్స్, 9 ప్రోటాన్స్. అటామిక్ నంబర్ 9 కదా, 9 ప్రోటాన్స్. ఆక్సిజన్ 10 electrons, 8 protons. Nitrogen 10 electrons, 7 protons. Carbon 10 electrons, 6 protons. న్యూక్లియర్ చార్జ్ చూడండి, కార్బన్లో చాలా తక్కువగా ఉంది న్యూక్లియర్ చార్జ్, అవునా? రైట్. న్యూక్లియర్ చార్జ్ డిక్రీజెస్. మరి న్యూక్లియర్ చార్జ్ డిక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా లాస్ అవుతుందిగా, అవునా? అవుటర్ మోస్ట్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా అట్రాక్ట్ చేయలేదు కదా. సో C4 మైనస్ దీనికి పోలరైజబిలిటీ మోర్ కంపేర్డ్ టు F మైనస్. ఓకేనా ఏమో అర్థమైందా పాయింట్? అది సార్ చూడండి, AlF3, Al2O3, ALN అల్యూమినియం నైట్రైడ్ అండ్ C3 Al4C3. ఇవ్వండి, ఇలా ఇస్తాడు రేపు ఎగ్జామ్లో కాంపౌండ్స్ కంపేర్ చేయమంటాడు. ఓకేనా? రైట్. ఫ్లోరిన్ ఉంది కదా, AlF3 కే నేచర్ ఉంటుంది, మోర్ అయానిక్ నేచర్. Al4C3 కి మోర్ కోవలెంట్ నేచర్. Charge on cation or anion increases, covalent nature increases. Okay, right. Next point amma, next point ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది పాయింట్. NaCl కాల్షియం క్లోరైడ్. NaCl అంటే Na ప్లస్ Ca+2. వాటికి కాన్ఫిగరేషన్ ఏముంటుందమ్మా? ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషనే కదా, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అదే ఫర్ సపోజ్ మనం ZnCl2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ZnCl2లో మెటల్ ఎవరు? Zn+2.
దీనికి సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ కాంపౌండ్స్ కి 18 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ కి కోవలెంట్ నేచర్ మోర్. కోవలెంట్ నేచర్ మోర్. వీటికేమో అయానిక్ నేచర్ మోర్. అయానిక్ నేచర్ మోర్. ఓకేనా. సూడో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో అందువల్ల కోవలెంట్ నేచర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అక్కడ బాగా. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఫెజాన్స్ రూల్స్. నెక్స్ట్ వన్, డైపోల్ మూమెంట్. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ఫార్ములా కూడా ఏదో చెప్పాను, దానికి ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నోట్స్ లో కూడా చూడండి ఒకసారి. డైపోల్ మూమెంట్ రిప్రజెంటెడ్ బై మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్. ఓకేనా. ఫార్ములా అదమ్మా, మామూలు జనరల్ ఫార్ములా, చార్జ్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. రైట్. Dipole moment is represented by, for example, covalent compounds కి represent చేయాలి. కార్బన్ ఫ్లోరిన్ ఉందనుకోండి, it is a polar bond. It is a polar covalent bond. Polar covalent bond. Electrons more towards fluorine. Okay. So fluorine gets partial negative, carbon gets partial positive. It represented by arrow. Dipole moment ni ila represent చేస్తారు. ఓకేనా. ఈ arrow head వచ్చేసరికి highly electronegative element ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. highly electronegative element. ఈ క్రాస్ సింబల్ వచ్చేసరికి లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. రైట్. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్ సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్, in case of symmetrical molecules, even though polar bonds are present, the resultant dipole moment is equal to 0. For example, carbon dioxide. It is a symmetrical molecule. Symmetrical molecule. Okay na. Actually ikkada polar bonds unnai. Polar bond kada idi partial negative, partial positive, partial negative. Kani ikkada dipole moment mu is equal to 0. It is a dipole moment is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Okay. So ఈ రెండు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. బాండ్ మూమెంట్స్ ఏమవుతాయి, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో డైపోల్ మూమెంట్ mu is equal to 0. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BF3 తీసుకున్నాం. BF3 it is a symmetrical molecule. ఓకే. బాండ్ మూమెంట్ ఎటువైపు ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్. ఓకే, డౌన్వర్డ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ mu is equal to 0. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ అనేది 0. ఓకేనా. డైపోల్ మూమెంట్ ఈస్ 0. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్ విత్ పోలార్ బాండ్స్, the resultant dipole moment mu not equal to 0. For example, water తీసుకుందాం. వాటర్ మాలిక్యూల్, వాటర్ మాలిక్యూల్ లో 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే. బాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి, ఎలా ఉన్నాయి బాండ్ మూమెంట్స్. ఓకే, ఇటువైపు బాండ్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి.
లోన్ పేరుకి అలా పైకి రాయాలి. సో ఇక్కడ బాండ్ మూమెంట్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి. అబ్జర్వ్ చేశారా? మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అమోనియా కూడా 0, SO2. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా డైపోల్ మూమెంట్ 0 అయిపోతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NF3 తీసుకున్నాం అనుకో, కంపేర్డ్ విత్ NH3. వన్ లోన్ పేర్. బాండ్ మూమెంట్ ఇలా పైకి ఉంటుంది. ఇక్కడ బాండ్ మూమెంట్ కూడా పైకి ఉంది. ఇక్కడ యారో మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి? సారీ, ఫ్లోరిన్ వైపు ఉంటాయి కదా యారో మార్క్స్. ఇక్కడ బాండ్ మూమెంట్స్ అన్ని నైట్రోజన్ వైపు ఉంటాయి. ఈ 2 కాంపౌండ్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుందో చూడండి. డైపోల్ మూమెంట్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? వెరీ గుడ్. NH3 కేసులో మనకి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది మోర్ కంపేర్డ్ టు NF3. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ చూడండి ఒకసారి. ఈ రెండు ఆపోజిట్ ఉన్నాయి కదా, క్యాన్సిల్ చేసామనుకోండి ఇక్కడ అన్ని యాడ్ అవుతున్నాయి బాండ్ మూమెంట్స్. సో NH3కి డైపోల్ మూమెంట్ మోర్ కంపేర్డ్ టు NF3. ఓకే, రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Dipole moment is directly proportional to theta. Inversely proportional to theta. దానికి ఫార్ములా ఉంటుందా? mu is equal to square root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తారు. ఓకే, according to this formula, mu is inversely proportional to theta. Okay, for example, ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, బెంజీన్, క్లోరోబెంజీన్, డైక్లోరోబెంజీన్, మెటాక్లోరోబెంజీన్, పారాక్లోరోబెంజీన్. డైపోల్ మూమెంట్స్ కంపేర్ చేయాలి. దీనిలో 0, mu is equal to 0. సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ కదా ఇది. సో డైపోల్ మూమెంట్ 0. హియర్ mu not equal to 0, mu not equal to 0. మరి ఇప్పుడు కంపారిజన్ అడిగాడు అనుకోండి. కంపారిజన్ అడిగినప్పుడు ఎలా చేయాలి? టీటా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఇక్కడ టీటా చూడండి, ఇక్కడ ఎంత ఉందో చూడండి టీటా. వెరీ గుడ్. టీటా లెస్, టీటా మోర్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కాంపౌండ్ డైపోల్ మూమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు సెకండ్ అండ్ 3. టీటా ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డైపోల్ మూమెంట్. ఓకేనమ్మా? రైట్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాము. మాలిక్యూల్ లో డైపోల్ మూమెంట్ 0నా, నాట్ ఈక్వల్ టు 0నా? సిమెట్రికల్ మాలిక్యూలే కదా. సిమెట్రికల్ అనేది చూడడానికి సిమెట్రికల్ లాగే ఉంది, కానీ mu నాట్ ఈక్వల్ టు 0.
mu not equal to 0 due to OH group is a non-linear group. OH group is a non-linear group. మనం ప్రీవియస్ డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో Cl is a linear group. ఇది లీనియర్ గ్రూప్స్, వీటిని లీనియర్ గ్రూప్స్ అంటారు, వీటిని నాన్ లీనియర్ గ్రూప్స్ అంటారు. నాన్ లీనియర్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు డైపోల్ మూమెంట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0. లీనియర్ గ్రూప్స్ ఉంటే డైపోల్ మూమెంట్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనైడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, dipole moment mu is equal to 0. It is a linear group, straight గా ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. అలాగే ఆల్రెడీ మనం ఆర్గానిక్ లో డిస్కస్ చేసాము. హైడ్రోజన్ CH3H cis form and transform. Dipole moment order ఏమొస్తుందమ్మా? It is a sp3 carbon sp2 carbon, bond moment towards carbon. ఈ కేసులో opposite ఉన్నాయి bond moments. So here dipole moment is equal to 0. Dipole moment not equal to 0. అంటే ట్రాన్స్ లో డైపోల్ మూమెంట్ 0 నా సార్ ఎప్పుడు? ఈ కాంపౌండ్ చూడండి, డైపోల్ మూమెంట్ 0 అవుతుందా? ట్రాన్స్ లో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మే కదా. డైపోల్ మూమెంట్ mu నాట్ ఈక్వల్ టు 0. mu నాట్ ఈక్వల్ టు 0. రేపు ఎగ్జామ్ లో మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు అవి. ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కంటైన్స్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ డైపోల్ మూమెంట్ 0 అన్నాడు అనుకోండి స్టేట్మెంట్, అది రాంగ్. అది ట్రాన్స్ఫార్మే కదా, దానిలో డైపోల్ మూమెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. ఓకేనా? రైట్. Isosters means same number of atoms and same number of electrons. Same number of atoms and same number of electrons ఉంటే isosters అంటారు. ఓన్లీ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ N2 CO, ఓకే, Cn మైనస్, ఇవన్నీ కూడా ఐసోస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2, CO 2, Cn 2 ఆటమ్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈచ్ నైట్రోజన్ లో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్స్. కార్బన్ 6, ఆక్సిజన్ 8, 14 ఎలక్ట్రాన్స్. కార్బన్ 6, నైట్రోజన్ 7 -1, 14 ఎలక్ట్రాన్స్. ఐసోస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ లో ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, NO3 మైనస్, CO3 -2, BO3 -3. మూడింటికి రిలేషన్షిప్ చూడండి, ఐసోస్టర్స్ అవుతాయా?
వెరీ గుడ్. ఐసోస్టర్స్ అవుతాయి కదా ఇవి. ఓకే, టోటల్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 4 4. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నైట్రోజన్ 7, 24 25 25 32 32 32. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇది ఒకసారి తర్వాత మీరు చూడండి. లాటిస్ ఎనర్జీ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. లాటిస్ ఎనర్జీ అంటే ఒక అయానిక్ క్రిస్టల్ని బ్రేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. ఆర్ అయానిక్ క్రిస్టల్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ రిలీజ్ అయితే ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని కూడా ఓకేనా లాటిస్ ఎనర్జీ అంటారు. దీనికి మెయిన్గా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. లాటిస్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q1 Q2 బై R స్క్వేర్. Q1 Q2 అంటే ఛార్జ్, R అంటే రేడియస్. ఓకేనా? ఒకసారి ఈ ఫార్ములా కూడా తర్వాత చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, బాండ్ పారామీటర్స్. బాండ్ పారామీటర్స్ ఓకేనా? ఇందులో ఫస్ట్ వన్ బాండ్ ఎనర్జీ. బాండ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఒక బాండ్ని బ్రేక్ చేసినప్పుడు అంటే 1 మోల్ ఆఫ్ ఒక మాలిక్యూల్ 1 మోల్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఓకేనా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని బాండ్ ఎనర్జీ అంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C సింగిల్ బాండ్ C, C డబుల్ బాండ్ C, C ట్రిపుల్ బాండ్ C ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. బాండ్ ఎనర్జీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ట్రిపుల్ బాండ్, డబుల్ బాండ్, సింగిల్ బాండ్. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, number of bonds, bond energy is directly proportional to number of bonds. Number of bonds. For example, AB bonds breaking అనేది మనకి 2 టైప్స్ ఉంటుంది. హోమోలైటిక్ అండ్ హెటెరోలైటిక్. హోమోలైటిక్ అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ వస్తాయి, ఆర్గానిక్ లో కూడా వస్తాయి ఇవి. హెటెరోలైటిక్ అంటే చార్జెస్ వస్తాయి. బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. రెండు పాజిటివే, రెండు ఎండోథెర్మిక్. మరి ఎక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీ రిక్వైర్ అవుతుందంటే డెల్టా H1. హెటెరోలైటిక్ క్లీవేజ్ చేయాలంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని యూస్ చేయాలి. హెటెరోలైటిక్ బాండ్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్న బాండ్స్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. సో అందువల్ల మనం అక్కడ ఎక్కువ ఎనర్జీని యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కార్బన్, నైట్రోజన్ నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ కంపేర్ చేసామనుకోండి. ఓకే, బాండ్ ఎనర్జీ ఆర్డర్ ఈస్ ఇది వస్తున్నాం. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్. రిపల్షన్స్ తెలిసిన పాయింటే కదా, రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ బాండ్ లెంత్.
C single bond C, C double bond C, C triple bond C. Bond order ఎంతమ్మ ఇక్కడ 1, 2, bond order 3. Okay, bond order is inversely proportional to bond length. Bond order is inversely proportional to bond length. Okay, 1.38 angstroms, 1.54 angstroms, 1.38 angstroms, 1.20 angstroms. Number of bonds increases, bond length decreases. Okay, the formula. For example, C single bond CH, C double bond CH, C triple bond CH. ఈ లెంత్ కంపేర్ చేయాలి. ఈ సికి హెచ్ మధ్యన ఈ బాండ్ లెంత్ మనం కంపేర్ చేస్తే sp3, ఓకే, sp2, sp. Percentage of s character increases, electronegativity increases. Electronegativity increase అయితే ఏమవుతుందమ్మా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ బాండ్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, చూడండి. లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు మనం, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ లెంత్ డిక్రీజెస్, అలా కూడా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది, రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి బాండ్ లెంత్స్ అనేవి చేంజెస్ అవుతాయి. బెంజీన్ లో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, సింగిల్ బాండ్ ఉంటుంది. డబుల్ బాండ్కి ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్గా? 1.338 యాంగ్స్ట్రామ్స్. సింగిల్ బాండ్కి 1.54 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉండాలి. కానీ బెంజీన్ లో ఈ 2 వాల్యూస్ ఉండవు, 1.40 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, డ్యూ టు రెజొనెన్స్ అని చెప్తారు. డబుల్ బాండ్ లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్ గా రెజొనెన్స్ లో ఉంటాయి. సో అందువల్ల మనకి బెంజీన్ లో బాండ్ లెంత్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బాండ్ యాంగిల్స్. బాండ్ యాంగిల్స్ వెస్పర్ థియరీలో చూడండి అమ్మ బాగా. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మనం కొన్ని డిస్కస్ చేశాము. లోన్ పేర్స్ ఉంటే బాండ్ యాంగిల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి వెస్పర్ థియరీ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్. ఓవరాల్ గా మొత్తం చూసుకోండి పాయింట్స్ అన్ని కూడా. మెయిన్ గా హైబ్రిడైజేషను, ఓకేనా, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ, హైడ్రోజన్ బాండింగ్స్, ఓకేనా, పెజాన్స్ రూల్స్. ఆ లాటిస్ ఎనర్జీ మీద కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయమ్మ ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ లో. ఓకేనా, అవి చెయ్యండి. ఓకే, ఆఫ్టర్నూన్ కొంతమంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కొంతమంది. ఓకేనా, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే 2:30 to 4:30 స్టడీ అవర్లోనే ఉంటాను. ఆ టైంలో డౌట్స్ ఉంటే కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకేనా, వచ్చిన వాళ్ళు, స్టడీ వర్క్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. ఓకేనా, హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, వచ్చి అలాగే ఉండద్దు, వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. డౌట్ క్లియర్ చేసుకున్నాక వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ వెంటనే. ఓకేనా, రైట్. నోట్స్ పెడతాను గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో, నోట్స్ కూడా చూడండి. ఓకేనా, ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉంటే ఒకసారి కవర్ చేసుకోండి మొత్తం ఓవరాల్గా. ఓకే, చెప్పబోయ్, చెప్పమ్మా. హ్యాండ్ రైస్ చేసావు కదా, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కోడ్ లేదా నీ దగ్గర? సరే, నా నెంబర్ తెలుసా? ఫోన్ నెంబర్ ఐడియా ఉందా? ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఐడియా ఉందా? ఆ ఫోన్ నెంబర్కి ఒకసారి హాయ్ అని పెట్టు. ఓకేనా, నీకు పెడతాను, స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను.
ఎవరైనా ఉంటే పెట్టండి అమ్మా, అతనికి కోడ్ ఉంటే పెట్టండి.